Okay. So then after arrest, how was the response? See, yesterday as soon as he was made to wait for 5 hours there in the Gandhi Hospital, the media put up pressure. The international media and the local media, they were on what the police was doing. Now the media has become the fourth pillar of the judiciary now. Fourth pillar of democracy, I should say. After judiciary, this army and parliament, the media is playing very good role. Whatever is happening, whether it is the corruption cases, whether it is the Jagan case or whether it is the Akbar case, the credit goes to media. That's why the Owaisi brothers was in the Tando speech, he told the media houses has become a courtroom, he told. Okay, that's okay. Yeah. But old city lo response Response. After yesterday when Akbaruddin Owaisi was, they are having one channel, the MIM one organ is there. So it flared up. Akbaruddin Owaisi has been arrested. Some people along with one corporator, they collected at Madina building and they wanted to close the shops. The shop owners scolded that corporator. Again another corporator. See, today the entire old city is open today. See, when Sultan Salahuddin Owaisi died, no, at that period there was no closure of shops. When there was a feud between Muhammad Palwan and Akbaruddin Owaisi, nothing happened in old city. When yesterday also, I myself was roaming the entire old city and saying whether it is some response or not there. There was no response. Today also the entire, even I am claiming the MIM party headquarter, Darussalam, there is one bank, Darussalam Cooperative Bank, that bank was open. The Volga Hotel, the MIM establishments are open today. Okay. So, what I am saying, there is no response in the old city, there is no response in the the entire Muslim community వాళ్ళ వెనక లేదు అనేది it's clear, right? See, the Muslim community is waiting an action against this Parveen Togadia. Okay, right. So, ప్రభాకర్ గారు, మీరు ఇందాక చెప్పారు అంటే ఓవైసీ చెప్పిన మాటలే, సీఎం కిరణ్ వర్స్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ జగన్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అన్నారు. సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఎంఐఎం అండ్ వైఎస్ఆర్సీపీ రెండు జతకట్టాయని అనుకోవచ్చా? అనుమానం ఏం లేదండి దాంట్లో. అందుకే అంటున్నాను, ఆ రెండు కాదు, తెలంగాణని అడ్డుకోవడానికి ఏ అయితే శక్తులు ఒకటైతావో ఆ శక్తులన్నీ కూడా ఒకటవుతా ఉన్నాయి. ఆ ఒకటవుతున్నటువంటి సందర్భం కనిపిస్తుంది, కళ్ళ ముందు కనిపిస్తా ఉంది. ఎవరి తిలాపాపం తలాపు ఇడికడన్నట్టుగా అందరు చేయబడ్డానికి ఆస్కారం ఉన్నది. అంజద్ గారు లేవనెత్తినటువంటి విషయానికి అది మన చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. భవానీ గారు ఏమంటుంటే ఈ మిగతాదంతా కంట్రోల్ అయింది, చాలా మా ముఖ్యమంత్రి గ్రేట్ ముఖ్యమంత్రి అని. ఏంది మన శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అంతా కూడా పగిలిపోతే మొత్తం ఎక్కడిదక్కడ నాశనం అయితే అది గ్రేట్ అనండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిది. అంటే అక్కడ కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండే. నేనేమంటున్నానంటే ఈ గొడవలకు See, previously any communal riots, they used to take 1 month to control it. 1 minute. Some 2-3 years back it used to take some 10-15 days. But now whatever the communal disturbance, it is being created, it is being controlled only within hours. కాదు అంజద్ గారు, only within hours. అంటే in Makkah మీరు ఆ విధంగా భావిస్తే కరెక్ట్ కాదు. నేనేమంటున్నాను, only hours. It took only 2 hours to control. అంజద్ జీ ప్లీజ్, after 7 మత కళ్ళవాళ్ళు 7 చేసినటువంటివే వాళ్ళు ఎంతకాలం నడపాలనుకుంటారో అంతకాలం నడిపిండ్రు, ఎప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలనుకుంటారో అప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేసిండ్రు, అంతే తప్ప ఓల్డ్ సీట్ లో ఉన్నటువంటి హిందువులు ముస్లింలు ఇద్దరు కలిసి కొట్లాడుకున్నది ఎక్కడ లేవు, ఏ దాఖలాలు లేవు. మీరు అంటున్నట్టుగా నెల రోజులు కంటిన్యూ అయినప్పుడు కూడా ప్లాంటెడే, ఆనాడు కూడా కావాలని చేసినటువంటి గొడవలు మాత్రమే, కొన్ని రాజకీయ శక్తులు మాత్రం చేసినటువంటివే, ప్రజలు చేయలేదు. ఒక్కటి, ఆనాడు ప్రభుత్వాలు ఉదాసీనంగా వ్యవహరించడం వల్ల, ఆనాటి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉదాసీనంగా ఉండడం వల్ల వారిని కొనసాగించే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక ఎజెండా ఉంది, ఒక ఇడన్ ఎజెండాలో భాగంగా అవి కొనసాగినాయి. ఇవాళ ఎజెండా ఏంది, ప్రభుత్వం ఎజెండా అంటే వాళ్ళని కట్టడి చేయాలనేటువంటి ఒక ఎజెండా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా చేయాలి అంటే పోలీస్ తలుచుకుంటే, ప్రభుత్వాలు తలుచుకుంటే ఇమీడియట్ అవుతాయి. అంటే గతంలో కాలేదంటే ఇన్ఎఫిషియన్సీ కావాలని చేసినట్టుగా అర్థము. అందుకే ఇవాళ మీరు ఇంతకుముందు వేసినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా తప్పకుండా ఈ శక్తులన్నీ ఒకటవుతూ తెలంగాణ అయ్యేటువంటి సందర్భాన్ని అడ్డుకోవడానికి వాళ్ళిద్దరూ ఒకటవుతుంటే వాళ్ళకు ఒక చరిత్ర ఉంది. 90లో వాళ్ళు చేసినటువంటి గొడవలు కావచ్చు, 2 సంవత్సరాల క్రితం చేసినటువంటి గొడవలు కావచ్చు, ఇప్పుడు గొడవలు చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి కావచ్చు. తప్పకుండా జగన్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అన్నట్టుగా దానికి అవకాశం ఆద్యం పోస్తున్నది కళ్ళ ముందు కనిపిస్తా ఉంది. కానీ చాలా ధైర్యంగా ప్రత్యేక తెలంగాణను ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అడ్డుకొని తీరుతామని చెప్తుంది. అందుకే ఆ కుట్ర అనే మాట ఎందుకు మాట్లాడుకుంటూ వస్తుందంటే, అసలు సీక్వెన్స్ ఏందో మనం చూడకుండా, అసలు నేపథ్యం ఏందో మాట్లాడుకోకుండా, ఈ నేపథ్యం గురించి అంతా మనం విస్మరించేసి కేవలం ఈ ఆస్పెక్ట్ మాత్రమే మీరు మాట్లాడడానికి అనడానికి లేదు. దాంట్లో విశ్లేషించాల్సిన అవసరం ఉంది, కంపల్సరీ లోతుగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు ఈ సందర్భంగా మాత్రమే నెల రోజుల తర్వాత అరెస్ట్ చేశారని
చేసిండ్రు అనే విషయాన్ని లేవనెత్తుతున్న సందర్భంలో ఇప్పుడు మాత్రం ఎందుకు అరెస్ట్ చేసిండ్రు అంటే అరెస్ట్ కావాల్సిందే, నేను అరెస్ట్ని వ్యతిరేకించడం లేదు. ఆ అరెస్ట్ ఏ నేపథ్యంలో చేసిందంటే ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల దృష్ట్యా, ఢిల్లీలో ఒక అవకాశం ఒకటి చేరిపోతుంది అన్నటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ అన్సర్టినిటీ ఉంది అని చూపించడానికి, ఈ అన్సర్టినిటీలో ఏ నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఉండడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు, తెలంగాణకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు, జైల్లో నుండి రాజకీయం నడిపేటువంటి వాళ్ళు, ఈ అందరూ కూడా ఒక్కటై చిత్తూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, కడపకెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా లాతూరు ఏది అహ్మదాబాద్ ఏది మన మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఒక్కటై తెలంగాణ అడ్డుకోవడానికి చేస్తున్నటువంటి కుట్రలో ఇది కూడా భాగం అని చెప్పేసి మేము భావిస్తాం. ఓకే, రైట్. అయితే బాలరెడ్డి గారు, మామూలుగా చూస్తే కూడా మజ్లిస్ ఏమో క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోంది, దాని ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంది, కానీ బీజేపీ ఎందుకు క్షీణిస్తూ వస్తోంది? బీజేపీ ఎప్పుడు క్షీణించలేదు. ఎక్కడైతే ప్రజాప్రతినిధి సంఖ్యలో తగ్గిండొచ్చు అది కాదు. ఇది ఇక్కడ ఎందుకు క్షీణించింది అనే విషయాన్ని ఈ కాంగ్రెస్ కారణం అనే విషయం కూడా చెప్పదలుచుకున్నాం. 2 విషయాలు మాకు మాట్లాడనిచ్చే అవకాశం ఇవ్వండి. ఒకటి, మొట్టమొదటిది మజ్లిస్ పార్టీ పెంచి పోషించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగా అయితే బలం చేకూర్చిందో అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు. రెండోది, ఎప్పుడైతే మజ్లిస్ పార్టీ స్వార్థం గురించి అసలు ఈ తెలంగాణను ఎదుర్కోవడానికి ఇవ్వాలి కాదు, 1969లో కూడా చెన్నారెడ్డి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు, చెన్నారెడ్డి పోరాటం చేస్తున్న సందర్భంలో 69లో తెలంగాణ రానియకుండా ఆనాడు మజ్లిస్ పార్టీని పెంచి పోషించడానికి మరి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి అతనికి అవకాశం కల్పించాడు. దాని గురించి తెలంగాణ గురించి అణచడానికి కోట్లాది రూపాయలు కలిగినటువంటి ఆస్తి ఏదైతే దారుసలాం ఉందో దారాదత్తం చేశాడు. ఎవరు? కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి. అంటే తెలంగాణ నంచి పారేయడానికి 369 బిడ్డలను పిట్టలను కాల్చినట్టు కాల్చి యువకులను తెలంగాణను రానియకుండా ఆనాడు మజ్లిస్ పార్టీ ఏ రకంగానైతే దారుసలాంకు దత్త చేసుకున్నదో అది స్వార్థం. మజ్లిస్ పార్టీ పెరగడానికి అవకాశం కల్పించింది ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి. ఎప్పుడైతే ఎన్టీ రామారావును వెన్నుపోటు వచ్చినటువంటి నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు, మరి ఆ నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు ముఖ్యమంత్రి అయిపోతే ఇదే మజ్లిస్ పార్టీ హిందూ ముస్లిం కొట్లాటలు పెట్టి పాతపట్నంలో హిందువులను మరి ఏ రకంగానైతే ఊచకోత కోస్తుందో ఆ సందర్భంలో అసలు నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చిండు. అంటే ఈ గొడవలు తగ్గాలి అంటే ఈ రకంగా హిందూ ముస్లిం కొట్లాటలు పెట్టేటువంటి పద్ధతికి కారణం ఎవరయ్యా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ. చెన్నారెడ్డిని రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి చేసిన తర్వాత అతను దించడానికి ఎవరు అసలు ఆనాడు ఉపయోగించుకుంటూ మజ్లిస్ పార్టీని? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపయోగించుకుంది. అంటే ఎప్పటికప్పుడుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రకంగా మజ్లిస్ ను ఉపయోగించుకుంటే మజ్లిస్ యొక్క ప్రాబల్యం పెరుగుతుంది, వాళ్ళ శక్తి పెరుగుతుంది, వాళ్ళ ఆస్తులు పెరుగుతున్నాయి, వాళ్ళు కోటీశ్వర్లు కాగలుగుతున్నారు. మూడో విషయం ఏంటంటే ఏదైతే సచార్ కమిటీ ఉన్నదో, నేను ఇది ఎలక్షన్ కమిషన్ కుల్దీప్ గారు వచ్చిన సందర్భంలో కూడా నేను స్పష్టంగా చెప్పిన, ఇది భారతదేశము, ఈ భారతదేశంలో ముస్లింలు ఎక్కడుంటే అక్కడ ముస్లింలకే రాజ్య అధికారం ఇవ్వకూడదు. అసలు అక్కడ హిందువులు ఉంటారు, ముస్లింలు ఉంటారు. కానీ ఈ యొక్క డీలిమిటేషన్ కార్పొరేషన్ లో జరిగింది, ఈ యొక్క ప్రభుత్వం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వంలో జరుగుతుంది. హిందువులు మెజార్టీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళను మరి ముక్కలు చేశారు. అంటే 25,000, 50,000, 30,000 చేసి హిందువులను 4 దిక్కులో పంపించి ముస్లింలను 1,00,000, 1,50,000, 2 లక్షలు చేసి మజ్లిస్ పెరగడానికి, మజ్లిస్ గెలవడానికి ఆస్కారం కల్పించింది ఎవరు? డీలిమిటేషన్లు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అంటే ఆ రోజు నేను రవీంద్ర భారతిలో కూడా కుల్దీప్ గారితో నేను కొట్లాడినా. సచార్ కమిటీ ముస్లిం పేదవాళ్ళ గురించి అభివృద్ధి చేయమన్నది, వాళ్ళ గురించి జీవనోపాధిని గడుపుమని చెప్తుంది, ఆర్థిక సాయం చేయమన్నది. కానీ ఎక్కడ ముస్లింలు ఉంటే అక్కడ ముస్లిమే మజ్లిస్ పార్టీ గెలవాలనేది ఏదైతే నువ్వు సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నావు, నువ్వు ఏ రకంగానైతే కార్పొరేషన్ చేసిన డీలిమిటేషన్ ఉన్నదో అది పూర్తిగా తప్పులో తడకగా తయారైపోయింది. ఆ డీలిమిటేషన్ రద్దు చేయమని నేను మొరబెట్టుకున్నా. నేను నా కార్వాన్ నియోజకవర్గాన్ని 3 ముక్కలు చేసినాం. నేను పుట్టి జన్మించిన స్థలంలో చంద్రంగుట్ట 4 ముక్కలు చేసినాం. అంటే మేము జెండలో గెలవద్దా హిందువులు? అంటే ఈ రకంగా ఎవరు పెంచి పోషించడని అడుగుతున్నా. దాని గురించి నువ్వు 7 సీట్లు సంపాదించావు. అందు గురించే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్పిండు, అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పిండు, నీ తాత ఎంత నువ్వెంత, నువ్వు 2 సీట్ల నుంచి ఇవాళ 7 సీట్లకు వచ్చావంటే మా దయాదాక్షిణ్యాల మీద వచ్చిందని కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ధైర్యంగా చెప్పిండు. దాన్ని మాత్రం నేను ఒప్పుకుంటా, దాని విషయాన్ని మాత్రం నేను ఒప్పుకుంటా. అంటే ఈ రకంగా మీరు అసలు ప్రభుత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని, లేకపోతే డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అడ్డం పెట్టుకొని, నేను చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన, మా ఆల్ ఇండియా పార్టీ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన, ఎవరు పట్టించుకున్నారు?
ఇవాళ 10 సీట్లను గెలవడానికి నువ్వు ఏదైతే ప్లాన్ చేసుకున్నావో ఈ దొంగ ప్లాన్ ను మరి దీనికి ఎవరు కారణం అని అడుగుతున్నావు? కాంగ్రెస్ కాదా అని ఒక్క సెకండ్. ఇక్కడ మాది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఓటమి మీరు అడిగారు ఎందుకు ఎంఐఎం పుంజుకుంటుంది బీజేపీ ఎందుకు తగ్గిపోతుందని. ఇక్కడేమో మా కాంగ్రెస్ అన్నారు. మరి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పోయింది అక్కడ కాంగ్రెస్, కర్ణాటకలో పోతుంది. In Deccan Medical College, many BJP children are studied till today they are studying. Kishan Reddy just won because there was a Muslim candidate. Fariduddin was brought from Medak constituency and was a candidate of the Congress against Kishan Reddy. Right. Means there is some understanding Okay. between BJP Then leaders fine. and Congress members. Right. Thank you very much, Valreddy garu, Amjad garu, Gangapuri garu, Prabhakar garu. Thank you so much అండి డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. సో ఇది మజ్లిస్ ఆగ్రహాలను అరికట్టడంలో సీఎం కిరణ్ చూపుతున్నటువంటి దమ్ము ధైర్యంపై స్పెషల్ డిస్కషన్. స్టే ట్యూన్. ఇలాంటి ఎన్నో అందమైన కుటుంబాలకు మా సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్ల చెట్టు చిత్రం అంకితం. అలిగితివా సఖి ప్రియ కలత మానవా, అలిగితివా సఖి ప్రియ కలత మానవా, ప్రియ మారగని దాసుని ఏల జాలవా, అలిగితివా సఖీ ప్రియ కలత మానవా. లేని తగవు నటిల్తువా మనసు తెలియనిల్చితివా, లేని తగవు నటిల్తువా మనసు తెలియనిల్చితివా, ఈ పరీక్ష మాని ఇంకా దయను చూడవా, అలిగితివా సఖీ ప్రియ కలత మానవా. నీవే నాకు ప్రాణమని నీ జానతి మీరనని, నీవే నాకు ప్రాణమని నీ జానతి మీరనని, సత్యాపతి నా బిరుదని నిరుగవా, అలిగితివా సఖీ ప్రియ కలత మానవా.
కోరిక తీరే దీవెనలే మనసున మంగళ